حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے. نام اب بھی بہت بڑے ہیں، کام کوئی نہیں، لیکن یہ نام بھی تھے، یہ کام بھی تھے. نام بہت بڑے ہیں، اب بھی کام کوئی، لیکن یہ نام بھی تھے، یہ کام بھی تھے. انہوں نے آج کی طرح صرف سال میں 2 عرصے نہیں کروائے، انہوں نے کام کیا. نام تو بڑے ہیں لیکن 2 عرصوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا. انہوں نے کام کیا، بہت کام کیا. اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھو، یہی کام ہے، یہ ہمارا اور کیا کام ہے، ہمارا یہی کام ہے. ہم پیر کس چیز کے، اسی چیز کے. وہ آپ بیٹھے تھے تو کوئی تو جنگل میں نا لکڑیاں کاٹنے والا ہے، آ کے اس کرتا ہے حضرت آپ کا بعض شہر میں ایسا کرتا ہے کہ جنگل میں بھی. آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اگر کہ وہ لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے. میں نے بڑا منع کیا، نہیں بات آتی، شاید میری زبان میں تاثیر نہیں. آپ اللہ والے ہیں، آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے مان لیں. آپ اٹھے، پگ باندھی، اپنا منہ چھپایا، گھوڑی پہ بیٹھے. جو جگہ بتائی تھی آپ چلے گئے، کیونکہ حضرت نے منہ چھپا رکھا تھا. انہوں نے سمجھا شاید چھاپا پڑ گیا پولیس کا. اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا بھائی سنگیو نانا سے تسی اتنے پیندے ہو، میں اتنے کلے پینا. بھائی انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت وہ شراب تو نہیں تھی جس کو خمر کہتے ہیں. آپ کی مراد تو شراب معرفت تھی جو نگاہوں سے پلائی جاتی ہے، جو مدینے سے منگائی جاتی ہے. آپ کی مراد تو وہ تھی. وہ بھی بڑے خوش ہوئے. یہ سنگیت ہے، انہوں نے کہا حضرت خوش آمدید جی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شراب ختم ہو گئی، آپ اب کل آئیے. آپ نے فرمایا بھائی مہمان ہوں، اس طرح تو نہ کرو. میں کہا نہیں حضور، شریعت کا نفاذ ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے. کئی بار کوڑے کھائیں تو جس سے لیتے ہیں اس نے کہا بس دن میں 1 بار، دوسری باری نہیں، اب کل آئیے. موقع مل گیا. آپ نے فرمایا پھر کوئی اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے گا. وہ بڑے خوش ہوئے. میں کہا حضرت طریقہ ہے؟ فرمایا ہے. حضور بتائیں. پھر فرمایا پہلے غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، ہے پانی کو؟ میں کہا حضور تھوڑا آگے جائیں تو دریا دجلہ بہہ رہا ہے. فرمایا جاؤ کر کے. اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کو نسخہ بتائیں گے، شراب خود ہی آنے لگا. وہ واپس آ گئے. حضرت نے نیچے چادر بچھائی. پھر فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں. اسی لالچ میں نفل پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت یہ وہ بار گئے بندہ لالچ میں بھی کھڑا ہو خالی پھر بھی نہیں بھیجتے ہیں. کیونکہ کسی نے کہا تھا نہیں درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، تو نہیں کبھی کو خالی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آنے والے کا کوئی انداز بھی آنے والا ہو. آپ چودھری بن کے نہیں لگتا تھا، آکڑ کے رہتے. ان پاجی سے کی کریے گا ٹھنڈے ہو ٹھنڈے بھائی. ایک تو قوم ساری گرم بھی بڑی نہیں، گرم یہی اتنی نہیں جتنے ہونا چاہیے. ڈی ایس پی کے کوئی گرم نہیں. پتہ ہے تو انہیں اینک کھڑ کے لتر مارنے کہ تین دن زمین پہ بیٹھے ہیں جانا. گرم اسی اتنے جتنے پتہ ہے اگلے دن گرمی ویگ لینی تھوڑی. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا ہاں اسی طرح جن جوان منڈے نے انہوں ماں سے بڑا غصہ آتا ہے. اسی جڑے ویاہ ہیں سانو بڑھی سے بڑا، کیونکہ دونوں نے ککڑی کھڑا، نہ ماں نے ککڑا نہ بڑھی نے ککڑا. یہ سیانے غصے ہیں جی. اگر ہمیں صحیح غصہ آنے لگ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے. ہمیں زنا ہوتا دیکھ کے غصہ نہیں آتا. شادی پہ ہم کھڑے ہیں جناب، سامنے ناچ گانا ہو رہا ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا. بیٹیوں نے کپڑے اتار دیے ہیں، دوپٹے غائب ہو گئے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا. تو وہ کھڑے ہو گئے حضرت اسی لالچ میں. وہ پہلے جناب سبحانک اللہم نہیں، پہلے تکبیر اللہ. یہ تکبیر ہی نہیں پاتے ہیں، اہی ہمیں غفلت سے کہنے اللہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. مطلب کہ تم بڑا نہیں، وہ بڑا ہے. اپنا بڑا پن مار. ہم غفلت سے جتنی تکبیریں ہیں نا نماز میں، میرے خیال میں جب نماز ختم ہو وڈ کتا ہے سارے کچھ. 1 نہیں 2 نہیں، کنیاں تکبیراں پھر دی ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. پھر رکوع جاندے ہیں، اللہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ختم ہو جانا چاہیے سارا کچھ.
ये अंदर वाला फिरौन मर जाना चाहिए, लेकिन दुख ये है मरन के बजाय और पल जाता है, क्योंकि हम कहते ही नहीं अल्लाह अकबर, हम गफलत से कहते हैं, हम अल्लाह अकबर को खुद पे तारी नहीं करते। तारी किया करो, अच्छा थोड़ा मारिया करो कुट के अल्लाह अकबर। ये जो अंदर का फिरौन है ना, ये जो अंदर का नमरूद है, ये जो अंदर का यजीद है, इसको थोड़ा मारा करो, अल्लाह अकबर अल्लाह। हम नहीं मारते। ओ सुभानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह। जड़ा है कभी है, देखो ना जी फकीर बाहर होकर क्या कहता है, और घर वाले तेरी खैर हो। जो है कहना नाम ही देने दिल करता है, फिर ही बंदा दे चढ़ता है। उन्हें क्या की है जी तेरी खैर हो। यहाँ भी बंदा सुभानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह, व बिहम्दिक, और तारीफें सारी तेरी ही लिए, व तबारक अस्मुक, और तेरा नाम बड़ा बरकत है, व तआला जद्दुक, और तेरी ज़ात बड़ी आला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो लगे रहे इसी तरह। वो जब गए ना तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, अल्लाह अकबर सजदे, पीछे से आप भी सजदे, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ क्या करते हैं, रब्बे करीम जुनैद दैन कम से तेरे बंदे तेरी बारगाह से लैन, तू जान तेरे बंदे जान। काम की हालत है साढ़े को कख भी नहीं है। एक कुरस अंग्रेजी तरीक, एक कुरस इस्लामी तरीक, बाकी पूरा साल पीर होई वेले, कोई काम नहीं, कोई गल नहीं है। काम किया, जंगलों में जा जा के काम किया, हमारे पास काम नहीं है। एक 12 रबीउल अव्वल दी महफिल दूर संद नाले भी ऐड कर, एक 10 मरहम की महफिल, बाकी खत्म हो गया सारा कुछ। वो तरबियत, वो बातें, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने काम किया। और ये नहीं कि इसको सारे मेरे हाथ दे हो गए, काम हो रहा है। मैं उधर कराची गया राती 3 बजे मेरे वाले सुमत में काम करते हैं, देखिए मैं सुते पे नजर जी, वो बाबा बड़ी महफिल से जाके बैठा है, उलमा खड़े हो रहे हैं, मसाइल पूछे जा रहे हैं, मसाइल पे गुफ्तगू हो रही। मैं तो वेख वेख कर रहना हुआ 3 बजे, अल्लाह क्या ज़रूरत है जी। लिहाज मौलाना लिहाज कादरी साहब हजरत इस वक्त वो शख्सियत है, करोड़ों दिल उनकी मोहब्बत में धड़कते हैं। बाबे रियाज में जाके सौ भी जान तो कोई फर्क नहीं, 70 साल के करीब उम्र होने वाली है, लेकिन कि ये काम किया है। मुझे बड़े लोग कहते हैं जी तुम जी लिहाज कादरी साहब जी बोलते हो जिस क्लिप साढ़े भी दे दियो कभी। मैं जिस दिन तुम काम करोगे ही तुहाडे लिए दे देंगे। काम ही तो कदा सोना किया है, तो काम करो ना तुहाडे लिए दे देंगे। अल्लाह ने हजरत जी मुझे बड़ा नवाजा है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि शायद मैं को फेम लूँ, मुझे मैंने बड़ा नवाजा है कि जो बात बात है वो बात है, करनी चाहिए बात, काम की। मैं रात को अपनी आंखों से 3 बजे काम होता देख के सुते पे रात पवे तो बेदर्दा नींद प्यारी आ रही, और फिर ये नहीं कोई नफल पढ़े जा रहे थे, ये नहीं कोई नफल पढ़ने में मुज़ायका है नफल को, लेकिन हजरत जी कामों में सबसे सोना काम कर रहे थे, दीन सीख रहे थे, दीन सिखा रहे थे। काम करो सारे पुत्र अपना अपना हिस्सा पाओ, कोई काम करके जाओ। अगर इल्म दीन सीखो, अगर अल्लाह ने माल दिया उसको खर्च करो, कोई लंगर खाना खोलो, कोई यतीम खाना खोलो, को कुआं खदवाओ, कोई साफ पानी करो, काम करो, कोई करके जाइए। एक कल जो साहब पूछे की करके, कोई तो दसन नहीं बनी, कोई तो कर बातें करना बड़ा है मुँह चुप के। उस दिन एक लगा नहीं जी वेखो तुसी कराची गई हुई है और मैं ये वो चुप कर काम देख बाबे तू गल्लां करने 10 तू को हाजी इमरान बनाया। हाँ मैं 10 ना भाई तू की बनाया हूँ 10 भाई क्या बनाया तू को हाजी इमरान बनाया, तू को हाजी अब्दुल भी बनाया कि तू बता ना क्या कितने तेरे मदरसे, एक भी नहीं, हज़ारों की तादाद में मदरसे। मुँह आदत है हमें कीड़े निकालने की, जहाँ से मैं शुरू हुआ काम देखो काम हो रहा है इस वक्त। और अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा को, जितने भी सही लकी जाए काम करो। इन लोगों ने काम किया। जलाली साहब सोखा मारते नहीं ना खोल के बैठते, बड़े बड़े का पिता पाड़ी हो जाता
बड़े बड़े पिता पानी सौखा मारो बड़ा औखा। अल्लाह सलामत रखे जी हमारे, अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे। अल्लाह समर अब्बास साहब की हिफाजत फरमाए। दुआ करया करो पुत्र अपने साढ़े जड़े उलमा ने मेरी दुआ करो। वो भी समर अब्बास भी बह चुप करके मेरी हर कहानी शानियाँ बनाए तो काटे कि लगा हुआ है। अल्लाह उसकी मैं बड़ी दुआ करता हूँ, निकला हुआ है सड़कों पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे। तो काम किया, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। ये जो रबीउल अव्वल शरीफ आया सजाओ गलियां, लेकिन पुत्र अपने मुंह भी सजाओ। तुम्हारी गलियां सजना, तुम्हारी गलियां सजाने से ना हुजूर को तुम्हारा मुंह सजाना ज्यादा महबूब है। उनको फतवा ना दे दी मिसवाई साहब ने क्या गलियां ना सजाओ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी गलियां सजाने से ना हुजूर नबी अलैहि सलाम को तुम्हारा चेहरा सजाना ज्यादा महबूब है। और इस बार अल्लाह के महबूब को खुश करो। नीयत कर लो जी ऐत की मैं 12 रबीउल अव्वल ते बाहर ते जड़ियां लाणियां लो जी मैं मुंह ते भी ला लईयां जी। सुभान अल्लाह, मैं मुंह ते भी ला लईयां। ये पुत्र तुम्हारी गलियों में जो लगनी है ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम्हारा चेहरे पे लगाना हुजूर को ज्यादा महबूब है। तो ये चेहरे पे लगाना तो हुजूर नबी अलैहि सलाम को ज्यादा महबूब है। चेहरे पे लगाओ। हाँ जी, चेहरे पे लगाओ, चेहरे पे लगाओ। और कोई नहीं पुत्र, बड़ी देर हो गई बुढ़ी ने खुश कर लिया, अल्लाह तआला दा रसूल भी खुश करो। बड़ी देर कुछ भी नहीं आऊँ टाइम लंघ गया, भाभी जी कख नहीं कहनी हूँ माशाअल्लाह याने हो गए, याने जवान हो गए, वो छड्डन छुड्डन वाला टाइम टुर गया। थोड़ी करके रखो, अल्लाह का नाम है। कुछ भी नहीं कहनी भाभी तो कुछ कह नहीं मैं तो मैनू फोन करके बुला मैं गाला खड़ा मैं कहूँगा भैन जी कख ना कुछ जिन्नियां कड़नियां जी मैनू कड़। देखो खुदा का वास्ता जी, मैं ना हमें बुजुर्गों ने ये सिखाया है ना लग। मुझे अक्सर लोग कहते नहीं तुझे एडियां वड्डियां मुछां क्यों रख, मैं तां रख ली ताकि किसी की खुशामद ही ना करे। एडियां वड्डियां रख होंदी भी नहीं है। मैं नहीं पुत्र खुशामद करने आया किसी, मैं आपकी खैर खाई करूँ। मैं अपनी कवर क्यों भारी करूँ, एवं झूठ बोल के तेरे को 2 नोट लाएंगे नहीं। अल्लाह की कसम चुक के कहन दिया कल बड़ा औखा जी हुजूर नबी अलैहि सलाम जान जानी जी। इतने तो अंग्रेजी इंग्लिश का सबक याद नहीं होता तो मास्टर का सामना नहीं सी है। तू कल हुजूर नबी अलैहि सलाम का सामना किस तरह करेगा? है तेरे में इतना हौसला कर लेगा? कहाँ से इतना कलेजा लेके आएगा? और अल्लाह पुत्र जिनके लिए यहाँ दाड़ियाँ नहीं ना रखते, कुरान ने यहाँ फैसला कर दिया। अल्लाह कहते हैं यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही। जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डरदे हथ नहीं लांदे। जिहदे वास्ते तू नहीं ना रखण दिया, सानू फोन करन तो बाद पुछदी है वो इद्दत फर्ज ते नहीं ना तेरे लिए 4 महीने की कोई दिन अंदर भी नहीं बहना है। अल्लाह दे बंदे मनाई फिरन दे। सोहनी करके रखो, वक्त गुजर जाने।